دے، مگر اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن ہونا ہے، جو گھروں کو ہم نے پھر سے ایک بار بنانا ہے، اس سلسلہ میں بھی وہ ضرور عوام کو مدد کرے۔ 2-3 سال پہلے سندھ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ہم نے محنت کیا، وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی، عالمی سطح پہ دنیا سے ریکویسٹ کیا، وسائل اکٹھے کیے اور ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، پکا گھر بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جن کا گھر اور اس سیلاب میں جن کا نقصان ہوا۔ تو اس دفعہ بھی ہمارا ریکویسٹ ہوگا وزیر اعظم سے کہ وہ سندھ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ ناممکن ہوتا اگر وزیر اعظم ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی جب یہ سیلاب گزر جاتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہی جو منصوبہ ہے وہ پنجاب میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں شروع کیا جائے کہ جن لوگوں کا گھر کو نقصان پہنچایا گیا، ہم چاہیں گے کہ ان کا گھر ایک بار پھر ہم قائم کریں۔ اس وقت جو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ ہم مدد مانگ رہے ہیں وفاقی حکومت کا، اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے خود بات کیا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو شہید بی بی کارڈ ہے، اس وقت جب سیلاب جاری ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے پی ایم صاحب سے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو فوری طور پہ ان علاقے جہاں جو متاثر ہوئے ہیں وہاں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو مالی مدد پہنچانا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے یہ یقین دہانی دلوائی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ مدد پہنچائیں گے۔ ہم بھی ان سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر جو یہاں کا مقامی ٹیم ہے، خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، ہمارے نیشنل اسمبلی کے عہدیدار ہیں یا ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ ہے کہ عوام کو، غریب عوام کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دینا ہے، انہوں نے وہ مثال قائم کیا ہے اور امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں رہیں گے اور یہ وقت گزرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولیں گے۔ ہم ساتھ اس تمام مسائل کا مل کے انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور میں قاسم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ جو رابطہ یہ ایک پل کا کردار ادا کرے تاکہ یہاں ملتان کے عوام کے جو مسئلے ہیں وہ وقت فوقت مجھ تک پہنچتا ہے۔ مہربانی ہے کہ سارے 24 گھنٹے تو 4 دن تو مستقل سارے نال چلتے پہ سارے گھر کی کوئی چیز بھی کوئی نہیں بچی، لہٰذا ایسا کچھ پورا انتظام ملتا کہ مہربانی ہے۔ اور میں پاکستان پارٹی کی مہربانی بس چیئرمین صاحب ٹھیک ہے، اب آپ بات کریں۔ اچھا تھوڑا سا آگے ہو جائے مائک تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے رکھو بھائی، یہ نیچے رکھ لو۔ مجھے آپ ان سے ہی بات کرنا ہے نا، آپ کا کیا زور سے بولتا ہو، فکر نہ کرے، آواز پہنچوں گا آپ تک پہنچے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس مشکل وقت میں جب اتنا بڑا قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے، پختونخوا سے ہوتے ہوئے، سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے ہمارا جنوبی پنجاب میں ملتان میں آج جلال پور تک پہنچ چکا ہے، اور اس مشکل وقت میں یہ دیکھ کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے گراؤنڈ میں موجود ہے، عوام کے دکھ میں، عوام کے اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشدے، مگر اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن ہونا ہے، جو گھروں کو ہم نے پھر سے ایک بار بنانا ہے، اس سلسلہ میں بھی وہ ضرور عوام کو
मदद करें। 2-3 साल पहले सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और हमने मेहनत किया, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आलमी सतह पे दुनिया से रिक्वेस्ट किया, वसाइल इकट्ठे किए और हम 20 लाख घर बना रहे हैं, पक्का घर बना रहे हैं उन ख़ानदानों के लिए जिनका घर और उस सैलाब में जिनका नुकसान हुआ। तो इस दफ़ा भी हमारा रिक्वेस्ट होगा वज़ीर आज़म से कि वो सिंध हुकूमत जो काम कर रही है वो नामुमकिन होता अगर वज़ीर आज़म साथ नहीं देता। तो यहाँ भी जब ये सैलाब गुजर जाता है तो हम चाहेंगे कि वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए कि जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया, हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें। इस वक्त जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे हम मदद मांग रहे हैं वफाकी हुकूमत का, और मैंने वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद बात किया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो शहीद बीबी कार्ड है, इस वक्त जब सैलाब जारी है, हमारा रिक्वेस्ट है पीएम साहब से कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू फौरी तौर पे उन इलाके जहाँ जो मुतासिर हुए हैं वहाँ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू माली मदद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे ये यकीन दहानी दिलवाए है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये मदद पहुँचाएंगे। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। मैं एक बार फिर जो यहाँ का मुकामी टीम है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, हमारे नेशनल असेंबली के ओहदेदार हैं या हमारे टिकट होल्डर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पीपल्स पार्टी का जो फ़लसफ़ा है कि अवाम को, गरीब अवाम के साथ मुश्किल वक्त में साथ देना है, उन्होंने वो मिसाल कायम किया है और उम्मीद है कि वो आपके साथ इस मुश्किल वक्त में रहेंगे और ये वक्त गुजरने के बाद भी आपको नहीं भूलेंगे। हम साथ इस तमाम मसाइल का मिलके इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं कासिम भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये जो राब्ता है ये एक पुल का किरदार अदा करे ताकि यहाँ मुल्तान के अवाम के जो मसले हैं वो वक्तन फ़वक्त मुझ तक पहुँचता है। जो अहमद जुमरा साहब का मेहरबानी है, सैयद की हैदर की भी मेहरबानी है। ये सारे कैंप, ये सारे 24 घंटे तो 4 दियाँ तो मुस्तकिल सर नाल चलने का साढ़े घर की कोई चीज़ भी कोई नहीं बची, लिहाजा ऐसा पूरा इंतज़ाम मिलता कि मेहरबानी है गवर्नमेंट पाकिस्तान पार्टी की अहमद जुमरा साहब की मेहरबानी। बस ठीक, चेयरमैन साहब अब आप ठीक है, अब आप बात करें। अच्छा, थोड़ा सा आगे हो जाए माइक थोड़ा सा। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नीचे रख दो भाई, ये नीचे रख दो। मुझे आप इनसे ही बात करना है ना, आपका क्या जोर से बोलता हो, फिक्र ना करें, आवाज़ पहुंचूंगा आप तक पहुंचेगा। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मुश्किल वक्त में जब इतना बड़ा कुदरती आफत सैलाब की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, पख्तूनख्वा से होते हुए, सेंट्रल पंजाब से होते हुए हमारा जनूबी पंजाब में मुल्तान में आज जलालपुर तक पहुंच चुका है, और इस मुश्किल वक्त में मैं ये देख के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ग्राउंड में मौजूद है, आवाम के दुख में, आवाम के इस मुश्किल वक्त में आपके साथ शाना